ሰላም እንደናችሁ ቲጂ ነኝ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በደህና መጣችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየጊዜው መለቀው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ሰብስክራይብ አድርጉ ዛሬ ደስ ባይለኝ ደስ ይለኝ ነበር ግን ደስ ያለኝን ዜና አየሁኝና ለምን ሪአክት አላረግበትም ብዬ ነው የመጣሁት ሶ ያዳ አዌክኒንግ የሚባል ሰው ድንገት አይታችሁ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያው የዓለም አቀፍ ጉዳይ በጣም ያሳስበናል አይደለ የሎካሉ ብቻ አይደለም እኔ አንዳንድ ዜናዎችን ኢንተርቴይንመንቶችን ምናምን አያለውና ከአሜሪካን ሀገር ከሚኖሩ ኮንተንት ክሬተሮች በጣም ዲስአፖይንት ከሚያደርገኝና እንደው መቼ ነው የዚህ ሰውዬ ማስክ የሚገለጠው ከምላቸው ሰዎች መካከል ያዳ አዌክኒንግ አንዱ ነው እስቲ እዚህ ጋር ቪዲዮ ላስቀምጥላችሁ I'll pay my wife $250,000 a year. She has a maid, she has a chef, she has a personal stylist. It's my job from the bottom of her feet to the top of her head to maintain her because she is a gift from God. That $250,000 goes into an account that I have no access to, only her, but she has her name is on every bank account that I have and every business that I own. Why? Because again, this is my gift from God. And the way I treat her is me praising God and thanking God. They're not only doing this over there in the Middle East, we're doing this over here too. And there's good brothers that love to maintain their women. Why? Because my money is her money and her money is her money. Who said that to you, y'all? God. So if you ain't maintain your woman, you don't have to do it $250,000, but it should be your job to maintain her. Me, I just like to do it big because my woman is a blessing. She's a big blessing. All praises. So if she gets sick, if she's tired, if she's hungry, she's still going to maintain her home and still have enough finances to know if she's disrespected, she can leave and start a business to maintain her and bring more wealth in if she chooses. It's an option for her to do something for me. She doesn't have to. It's not mandatory. But I got a good woman, so all I can say is, oh, praise due to the Most High. $250,000 ain't enough. Step your game up, brothers. Go hard because them brothers in the Middle East making us look bad. Not over here. Not over here. All praises due. I'm embarrassed. I'm ashamed. I'm hurt. But I know I'll make it through. I've tried everything. Everything. I'm here getting the rest of my stuff. ይሄ ሰውዬ በጣም ለግዠሪየስ የሆነ ህይወት እንዳለውና ለሚስቱ በየወሩ ነው በየአመቱ 250,000 እንደሚከፍላትና በጣም በቃ ማስኪልን ወንድ እንደሆነና በቃ ብቻ የሚያወራውን ነገር በጣም ብትሰሙት ይገባችኋል ሶ ለምንድነው ስለሱ ሰውዬ ሪአክት ለማድረግ የመጣሁት በጣም ብዙ ሴቶች በጣም ዲሲቭ አድርጓቸዋል እና ሁለት ሚስት እንዳለው ይናገራል አንዷ አሜሪካን ናት ያለችው እቺኛዋ አቢዩዝ የተደረገችው አንደኛው ደግሞ ኢስት አፍሪካ ነው ያለችው ይላል ሶ ሁለት ሚስት ነው ያለኝ ቺታ አላረግም ምናምን የሚላቸው ነገሮች አሉ እና አንዳንዴ ፖሊጋሚን ሐሳብ በጣም እንዴት ፑሽ እንደሚያደርጉ ከሱ ከኢንተርቪዎቹ አይታችሁ በደንብ መረዳት ትችላላችሁና for a longest ማንነቱ እየታወቀ አንዳንድ ነገሮቹ እየታወቁ ግን በጣም ሴቶች ተታለው አፕሪሺየት ሲያደርጉትና ወንድ ማለት ባል ማለት ሲሉ እንደቆዩ በደንብ አይታችኋል ያያችሁ ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ቪዲዮዎቹን እዚህ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ እሺ ለምንድነው ሪአክት ላደርግበት የፈለኩት ዛሬ እንደተለመደው ምዕራባውያኑ ጋር ወይም አሜሪካን ሀገር በጣም ብዙ ዲሲቭ አድርጓቸዋል ብዙ ሴቶችን እና በቃ ትክክለኛ ባል እንደሆነ በቃ እሱን የመሰለ ምናምን እንዲባል በጣም ብዙ ነገር አድርጓል ብዬ አስባለሁ ለሚስቱ ሼፍ እንዳለው ሰራተኞች እንዳሏት I pay my wife $150,000 every time she gives birth.
And I also prepare all her meals from scratch myself, making sure it's high in nutrition, her hormones are balanced. She's an environment of love, peace, without any forms of chaos. She has maids. She has everything a woman needs to become her best version. But I just love taking care of her myself because that's something you cannot purchase. Look at my wife. The food good when she starts to look tired like that. Oh, praises. ምንም የምታረገው ነገር እንደሌለ most of all ደግሞ ይሄ push present የሚሉት ነገር አላቸውና ሚስቴ በወለደች ቁጥር ይሄን ያህል ከፍላታለሁ ምናምን እያለ በጣም luxury life እንደሚኖሩ on and on ሲናገር ነበር። በነገራችን ላይ አሜሪካን ሀገር ውስጥ እየኖራችሁ ሰውን ዲሲቭ ማድረግና ሀብታም መሆን በጣም ቀላል ነው። በየሶሻል ሚዲያዎቻቸው ላይ እናያቸዋለን። የተወሰነ ትሪገሪንግ የሆነ ወይም ደግሞ ለክስ የሆነ ላይፍ አቅርባችሁ በጣም ብዙ ስራኑን መዋሸት ትችላላችሁና አንድ በደንብ እንድታስቡልኝ የምፈልገው ጉዳይ አንድ ሪሌሽንሺፕ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከወጣ ኮመርሻላይዝድ ሆኗል ብያቸዋለሁ ባለፈው። አንድ የትዳር ግንኙነት የፍቅር ግንኙነት ከምክር ሀሳብ ውጪ እዩልኝ ከተዘመረበት ኮመርሻላይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ኮመርሻላይዝድ የሆነ ትዳር ደግሞ እውነተኛው የሆነውን ኦተንቲክ የሆነውን ዳይናሚክስ አያሳይም። ግን ብዙ ጊዜ ስትሸወዱ እናያለን። ብነግራችሁ ብላችሁ አልሰማ ብላችኋል። የአገሬቷን አልፌ እንግዲህ ወደ ሌላኛው አገር ሄጃለሁ ማለት ነው። የእኛን አገሮቹን በጣም በተደጋጋሚ አንስቼላችኋለሁ። ጥላቻና ቅናት ስላለብኝ ሳይሆን ያላገባችሁ እህቶቼ ታናናሾቼ ከዲሰፕሽን ወጥታችሁ ሪያሊቲን ፌስ እንድታረጉ ስለምፈልግ ነው። ዛሬም ቢሆን የምነግራችሁ ነገር ስላለኝ እዚሁ ቆዩ። እሺ መቼም በሴቶች ያልነገደ ማንም የለም። መቼም ሴቶችን አባብሎ ገንዘብ ያልሰራ የለም። መቼም ለሴቶች የሚረባውንም የማይረባውንም ሸጦ ሀብታም ያልሆነ የለም። ስፔሻሊ ቲክቶክ እዚህም ሚዲያ ላይ እና አንድ ኮንተንት ክሬተር ሲወጣ በይበልጥ እኛ ሀገር ላይ ለመድ ይችላል። በይበልጥ ጥቂት አሁንም ጠቅስላችሁን ጥቂት ነገር ካያችሁበት ፍራድ ነው። በቃ እያታለላችሁ ነው። ስለዚህ ምክረ ሐሳቡን ሪያሊስቲክ ነው ብላችሁ ከመውሰድ ይልቅ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ፈልጋል። ወንድ ኮንተንት ክሬተር ሆኖ ሴቶችን በጣም የሚያቆለጳጵስ ከሆነ ሴቶችን በጣም የሚያደናንቅ ከሆነ ሂዘ ፍራድ በቃ እያታለላችሁ ነው። ኦኬ ሳቂልኝ፣ ደስ ይበልሽ፣ እንዲግብልኝ፣ እንዲውጭልኝ አንቺ ማለት የህይወት ምናምን ነሽ ምናምን ብሎ ሴቶችን ከልክ ያለፈ ማቆለጳጰስ ላይ ከገባ አንድ ኮንተንት ክሬተር እያታለላችሁ እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። አንደኛ If he says he wants you, make him pay $50,000. And if he can't afford $50,000 up front, set up a payment plan. If he says, hello, what's your name? $50,000. Hey, can you cook me some food? $50,000. Hey, I got problems going on. $50,000. You're not playing wife to no man that cannot show you that he has husband characteristics. He must be a provider. He must be a leader, and he must be able to sacrifice for you. Because what a man invests in, a man appreciates. If this man can buy that old car outside for $60,000 with high mileage that keeps falling apart, he can pay $50,000 for you. If not, find a man that meets your qualifications. And if this man says, oh, you asking for too much, he's a man that has not reached his full potential. And 50,000 is a low number. But ladies, listen, he still has to take care of you from head to toe and pay every single bill, because your money is your money and his money is your money. Don't ever get it twisted. Make him pay for it. 50,000. Hello. 50,000. What's your name? 50,000. Can I come over? 50,000. Can you cook for me? 50,000. Oh, I want to be your husband. 50,000. ሁለተኛ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ወይም ደግሞ ሴቶች ሊሰሙት የሚፈልጉትን ነገር ቀምሞ የሚያቀርብ ኮንተንት ክሬተር ካለ አሁንም ላስተዋውሳችሁ እያታለላችሁ ነው ማለት ነው። ችግሩ በጣም የምንሰማውን ነገር የሚነግረንን ሰው መውደዳችን። ይኸውላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ሰክሲድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሶሻል ሚዲያን በይበልጥ ማን ነው የሚጠቀመው ብላችሁ መጠየቅ ነው አይደል? በይበልጥ የሚጠቀመው ሴት ከሆነ ሴት ምን መስማት ትፈልጋለች የሚለውን አስቡ። መቼም የአዶናይን ታሪክ የምታውቁ ይመስለኛል። ያኔ ካናዳ እያለ የኔ ቆንጆ
ሰውነትሽ እንዲህ ቢሆንም እንደዛ ምናምን ቢሆንም ብሎ ነው መቼም ይሄን ሁሉ ተሰሚነት ያገኘው ከድራማው በፊት ይሄንን የምታስታውሱ ይመስለኛልና እውነትም ይሁን ውሸትም ይሁን በጣም ብዙ አንሪያሊስቲክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሲናገር ነበረ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ማን ይበዛል? ሴቶች ይበዛሉ። ሴቶች ምን መስማት ይፈልጋሉ? ተወዳጅነታቸውን፣ አካውንታቢሊቲ የሌለበት ነገር፣ የፈለጉትን ነገር እንደሚያገኙ የመሳሰሉትን ነገር መስማት ስለሚፈልጉ ለሴቶቹ መስማት የሚፈልጉትን የሚነግሩ ኮንተንት ክሬተሮች በጣም ብዙ ናቸው። ይሄንን የምነግራችሁ በይበልጥ ወንዶች ከሆኑና ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው እንኳን የማታውቁ ከሆኑ አብዛኞቹ ገና ለገና እናገኛቸዋለን በሚል ሴንስ ብዙ ሴቶች ስትራይቭ ስለሚያደርጉባቸው ቁጭ ብለው ሊያዩዋቸው ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። መልሶ መላልሶ ሴት ልጅ የምትፈልገውን ፊድ የሚያረጋት አንድ ኮንተንት ክሪኤተር ወንድ ኮንተንት ክሪኤተር እየተጠቀማባችሁ ስለሆነ ቆም ብላችሁ ማሰብ ይጠበቅባችኋል። If he's not paying your bills, don't listen to him. And any man that says a woman is responsible for her own upkeep, yeah, when she's by herself, but not when she's in a relationship. Because her peace, now she has to share with you. She's no longer getting beautiful for herself. She's also getting beautiful for you. She's wearing what you like. She's talking how you want her to talk. She's moving how you want her to move. See, all these things have to be maintained. If not, she will run out of peace because she's giving you her peace. Her thoughts are no longer her thoughts. She's sharing her thoughts with you, allowing you into her mind. And you weak men say, oh, no, she's an adult. She's responsible for herself. This is why so many women are no longer wanting to be with men. Because you're cowards. You're boys trapped in men's bodies, demanding women to be cooks and cleaners and soft and well-spoken and well-mannered and feminine, but you don't even know how to be men. You can't even provide. You step into this woman's life and then you call men like me panderers. In truth, you men are squatters. You'll move into a woman's mind, into her heart, and don't want to pay for nothing. And then when it's time to leave, you refuse. Ladies, always give yourself loyalty first and never follow behind a man that's not willing to lead you on each and every level. And remember, a man that speaks nice to you, that's the bare minimum. A bill here or there, that's the bare minimum. Opening doors, taking you on dates, that's the bare minimum. That's the bare minimum. That doesn't make him a good man. He has to be consistent on all levels to be a good man. All praises. አንቺ እኮ ያለ መሰረት ነሽ፣ አንቺ እኮ እንትን ነሽ፣ አንቺ እኮ እንደዚያ ነሽ አያደናንቋችሁ አይደለም። ከልክ በላይ ግን የምትሰሙትን ነገር የሚነግሯችሁ ከሆነ they're fraud እያዋሿችሁ። ሌሎች በሴትና በወንድ መካከል ግጭትን መፍጠር የሚፈልጉ በጣም ብዙ ኮንተንት ክሬተሮች አሉ። ልክ እንደ ያዳ አዌክኒንግ ስለ ወንዶች ሲጠየቅ ሁሌም ቢሆን ወንዶችን እንዳሳነሰ ነው። ሴቶች You men are the problem. These women come into your lives loving you, respecting you, being patient, believing in things you never ever materialize, yet you call them the problem. They got with you when you had nothing. They believe in your lies. Then you break them and call them broken. And when they start to have standards for themselves, you call them bitter. When they no longer want to talk to you, oh, she's upset. She can't forgive the past. What do you mean? How many times does she forgive you over and over and over? You men are the problem. Then you complain about the women you create. That woman gave you her mind, her body, her time. Yet you treated her like you hated her. Ladies, stop allowing these men to try to control you. They've done nothing for you. They haven't elevated you. They haven't loved you, adored you, and respected you. Match their energy. If you want to be disrespectful, you be disrespectful. Match their energy. And set standards and boundaries in your life. If a man can't love you, he gotta go. If he can't provide for you, he gotta go. If he doesn't adore you, he has to go. You men are the problem. You're breaking these women, and then when they set standards for themselves, you call them bitter, angry, and upset. Ladies, never allow a man that has done nothing for you to try to control you. Fall so deep in love with yourself that nothing else matters. All praises due to the Most High. All praises. ሴቶች በጣም ኢንታይትልድ ሆኖ ነው ወይስ ወንዶቹ ደካማ ሆኖ ነው ሲባል ኢሚዲየትሊ ወንዶችን አታክ ያደርጋል። እና በተደጋጋሚ በወንዶችና በሴቶች መካከል ጦርነት የሚፈጥር ሰው ከሰማችሁ
እና አንደኛውን ወገን በይበልጥም ደግሞ መስማት የሚፈልገውን ሴቶችን በጣም ሲያቆለጳጵስ የሰማችሁት ሰው ካለ I'm gonna tell you again እያታለላችሁ ነው ያለው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ኢንታይትል ሊሆኑ ሴቶች ልጆችን አይተናል አይደል? ምን አይነት ወንድ ነው የምትፈልጉት? እንዲህ አይነት ምናምን ነገር አሉ አይደለ? እነሱን መቼም ሰው ሁሉ እንዴት ዳይሬክት እንዳደረገበት አይታችኋል። እነሱን ልጆች ያዙና እንዴ ልክ ናቸው እኮ ዲዘርቭ የሚያደርጉትን እነሱ ናቸው የሚያውቁት ካይንድ ኦፍ ሀሳብ የሚሰጥ ሰው መቼም ባለን ነባራዊ ሁኔታ ትንሽ ኦብሰርድ ነው። ይሁንና ግን ሴቶች የሚሉት ነገር ሁሉ ልክ ነው፣ ችግሩ ያለው ወንዶች ጋር ነው ብለው በሴትና በወንድ መካከል ኮንቲኒየስሊ ጠላትነትን ወይም ደግሞ ማወዳደርን የሚሰራ ኮንተንት ክሬተር ከሰማችሁ የኔ ቆንጆ እያታለለሽ ነው። If a woman cheats on a man, it's the man's fault. If a man try to walk behind me, he gotta be an astronaut. I take care of my woman from the bottom of her feet to the top of her head, and I feed her body at a cellular level. Oh, praise this, baby. አንዳንድ ኮንተንት ክሬተሮች ደግሞ አሉ ከየትኛውም ወንድ ይልቅ ከባሏ ይልቅ ከቦይፍሬንዷ ይልቅ እኔ እረዳታለሁ አይነት ማይንድ ሴት ይዘው የሚመጡ ደግሞ ኮንተንት ክሬተሮች አሉ። ሚስትን ስላልተረዳሃት ነው እንጂ የእሷ ጥያቄ እኮ ይሄ ነው፣ ሚስት ስላልገባች ነው እንጂ አይነት ኮንተንት ይዘው የሚመጡ ወንዶች ምን ይዘው እንደሚመጡ ያውቁታል፣ ምን ሼር እንደሚደረግ ያውቁታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንተንት የሚሰሩ ወንዶች ሆን ተብሎ የሴቶችን ኢንትረስት ዳይቨርት ማድረግ የፈለጉ ወንዶች ስለሆኑ እንድታስቡበት እላችኋለሁ። ይኸውላችሁ የሆነ የቲክቶክ ዘመን ብርቅ በነበረበት ዘመን አንዳንድ ሰዎች የሆኑ ወንዶች በደንብ በማስተውላቸው ወንዶች ተቆራርጦ ቮይሳቸው ተቆራርጦ ሰው እንዲጠቀመው ኮንተንቶቻቸው ተቆራርጠው ሴቶች ለወንዶቻቸው ሼር እንዲያደርጉት ተብሎ የሚሰራ ኮንተንት አስታውሳለሁ። እና ሴቶቹ ወንዶቻቸውን ባሎቻቸውን ወይ ቦይፍሬንዶቻቸውን እንዲጠይቋቸው እንዲልኩላቸው እንዲሏቸው ሆን ተብለው የሚሰሩ ቪዲዮዎች ነበሩ። በይበልጥ ደግሞ ሴት ልጅ የምትፈልገው እንትን ነው ያድርግላት የሚሉትን ኮንተንቶች ሲሰሩ ያውቁበታል። ሆን ብለው ነው የሚሰሩት። እነሱን ኮንተንቶች ደግሞ እኛ ሴቶች ለባሎቻችን ወይ ለቦይፍሬንዶቻችን እንደምንልክ ስለሚያውቁ ሆን ብለው ነው እንደዚህ አይነት ኮንተንት የሚሰሩት። ባይዘው ወይ ሆን ብለው እና እንደዚህ አይነት ኮንተንት የሚሰሩ ወንዶችን ካያችሁ let me remind you ለእናንተ ታስቡ አይደለም፣ ለእናንተ ብለው አይደለም። እየሰሩ ያሉት ኮንተንት እየሰሩ ያሉት ሀሳብ እናንተ ኮንሱም እንድታረጉት እና የእናንተን ኢጎ ቡስት ለማድረግ እንጂ በፍጹም ሪሌሽንሺፖቻችሁን ሜንቴን ለማድረግ የሚጠቅሟችሁ አይደለም። እውነተኛ ኮንተንት ክሬተር ሴትን ልጅ አካውንተብል ያደርጋል። ባይዘወይ አካውንተብል ያደርጋል። ተጠያቂ የማያረግሽ ኮንተንት ክሬተር ካለ አንቺም እኮ ጥፋት ሰርተሽ ይሆናል፣ አንቺም እኮ አጥፍተሻል አይነት ስሜትን የማይፈጥርብሽ ኮንተንት ክሬተር ሊጠቀምብሽ እንደሆነ እንድታስብ ይፈልጋል። ኦኬ ሶ ያዳ የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው። ፎር ሎንግስት የሚሄድበት ቦታ ላይ በአጠቃላይ የሴቶችን ግሎሪ ከፍ አድርጎ መናገር ይወዳል። ለምን? ተጠቃሚዎቹ ተመልካቾቹ ሴቶች እንደሆኑ ያውቃሉ። ብዙ ጊዜ ኮንተንቶቹ ሲለቀቁ ኮመንት ሴክሽን ነው ማነበው እና ብዙ ሴቶች በጣም እሱን አድማየር ከማድረጋቸው የተነሳ እንደሱ አይነት ወንድ የለም እንደዚህ አይነት ወንድ እኮ ምናምን ሲሉ እንሰማለን። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ሚስሊድ የምንደረገው ምንድነው? ይሄ ሰው የሚያደርገው ነገር ሴትየዋን የማያረግላት ነገር የለም፣ ሚስትየውን የማያረግላት ነገር የለም። ዳይመንድ ነው፣ ፕራይቬት ጀት ነው። ሴቶች ማየትና መስማት የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ ሲያረግላት እናያለን። እና የእሷስ ኃላፊነት ምንድን ነው እንዳትሉ፣ የእሷ ኃላፊነት አብራው መቀመጥና ኖድ ማድረግ ነው። ሶ ኦል ዲስ ቲንግ ይሄን ሁሉ ነገር የሚያደርገው ትዳራቸውን ኮመርሻላይዝ ስላደረገው ነው። ትዳራቸው ገንዘብ ማግኛቸው ነው።
ባይ ዘ ዌይ ከዚህ በፊት አንዳንድ ሰዎች ሌሎች የማጭበርበር ስራዎችን እንደሰራ ብዙ ሲናገሩ ቪዲዮዎች አይቻለው። ግን ያው አቴንሽን የሚሰጠው ብዙ ሴቶች የሚወዱት ያለበት ነገር ስለሆነ ሴቱ ምንም ብትሉት ላያምን ይችላል። ኤኒዌይ አንድ ወንድ መውደዱን ለማሳየት የ1.5 ሚሊዮን አበባ መግዛት አይጠበቅበትም። አንድ ወንድ መውደዱን ለማሳየት ወዳታለሁ ብሎ ፎቶሽን መለጣጠፍ አይጠበቅበትም። አንድ ወንድ መውደዱን ለማሳየት ይሄንና ያንን ሞኔታሪ ቫልዩ ያላቸውን ነገር ማድረግ አይጠበቅበትም። አንድ ወንድ መውደዱን ለማሳየት ዲሳይሲቭ መሆኑ በቂ ነው። የውሳኔ ሰው መሆኑ በቂ ነው። አንድ ወንድ መውደዱን ለማሳየት ታታሪ መሆኑ በቂ ነው። ለኛ ማለቱ በቂ ነው። በነገራችን ላይ በሪሌሽንሺፖቻችን መካከልና በእኛ መካከል የሚገባ አንድ ትልቅ ችግር አልጎሪዝም ነው። እኛ ሴቶች በጣም ኮንሱም የምናደርጋቸው ነገሮች ጤናማ ካለመሆናቸው የተነሳ ለትዳር ያለን ኤክስፔክቴሽን እና ፍላጎት በጣም በየጊዜው እየተለያየ መጥቷል። እና ምን ልንገራችሁ መሰላችሁ? አንድ ወንድ ወንድነቱን የምታረጋግጡት ኮንተንት ሰርቶ ለሚስቴ ይሄን አረግላታለሁ በማለት አይደለም። አንዳንድ ዲሰፕሽን ውስጥ የምትገቡ ሴቶች ፐርፎርማቲቭ የሆነን ሰው እንደ ወንዳ ወንድ የምትቆጥሩት ነገር በጣም ስህተት ውስጥ ይከታቸዋል። አንድ ወንድ ማስኪውለን ከሆነ ፐርፎርማቲቭ መሆን አይችልም። ይሁት ለሚስቴ ገዛውላት ለሚስቴ እንዲያረኩላት ማለት አይችልም። ስጦታ አሰጣጥ እንኳን ላያውቅ ይችላል። በቃ እንደዚህ አይነቱ ነገር ላይ በጣም ጎበዝ የሆነ እንደሆነ ማስኪለኒቲውን ኮራፕት አድርጓል። አምናችሁኝም አላመናችሁኝም ግን ላይመስላችሁ ይችላል። ስለዚህ በጣም ፐርፎርማቲቭ የሆኑ ወንዶች ባያችሁ ቁጥር የወንድነት መግለጫ የወንድነት ጥግ የሚመስሏችሁ ሴቶች አትሳሳቱ። ወንዳ ወንድ የሆነ ወንድ ፐርፎርም ማድረግ አይችልም። ፐርፎርም ማድረግ ግዴታ ከሆነበት ፕሊዝ ማድረግ አለበት። ፕሊዘር ወንድ ደግሞ ወንዳ ወንድ አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንትንና እንትን ሲያደርጉላቸው የምታዩቸው ወንዶች ፕሊዘሮች ናቸው አብዛኞቻቸው። ፕሊዘር ወንድ ደግሞ ማስኪለን ወንድ መሆን አይችልም። ወንዳ ወንድ መሆን አይችልም። ስለዚህ እየጠየቃችሁ ያለውን ነገር በደንብ ማሰብ አለባችሁ። ወንዳ ወንድ የምትፈልጊ ከሆነ ፐርፎርማቲቭ መሆን አይችልም። አክት ማድረግ አይችልም። መሆን ነው የሚችለው። ሮማንቲክ መሆን ላይችል ይችላል። ፎር ዛት ማተር ለሚስቴ እንትንና እንትን ላድርግለት እንዲያርጌ ቪዲዮ ላይል ይችላል። ስለዚህ ምን አይነት ወንድ ነው እየፈለጋችሁ ያላችሁት? ፐርፎርማቲቭ ወንድ የምትፈልጉ ከሆነ ማስኪለን ወንድ አይደለም። በደንብ እንድታስቡበት ስለምፈልግ ነው። አንድ ነገር ዛሬ አስረግጬ መናገር እፈልጋለሁ። በጣም እያስፈራኝ ያለው 20ዎቹ ላይ የሆናችሁ ሴቶች በጣም ስታንዳርዳችሁ ሰማይ ጠቀስ ከመሆኑ የተነሳ አጠገባችሁ ያሉትን በጣም ነገ ላይ ትልቅ ቦታ መድረስ የሚችሉትን ባል ፊገር የሆኑትን ወንዶች እየገፋችኋቸው ነው ያላችሁት። ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ታናናሾች የምትሰሙኝ ከሆነ እድሜያችሁ ከ25 በታች ሆናችሁ በጣም ታታሪና ጠንካራ ወንድ አጠገባችሁ ሆኖ ሊያገባችሁ ፈልጎ እናንተ ግን እንደዚህ አይነት ሽምግልና 1.5 የሚያወጣ አበባ እንትን ካልሆነ አላገባም ብላችሁ የተቀመጣችሁ ሴቶች ዶንት ዌስት ኢት። እባካችሁ እንደ ታላቅ የተሰሙኝና ጊዜያችሁን አታባክኑ። አግቡ። ዛሬ 1.5 ሚሊዮን አበባ ትልልቅ ሽምግልና የምታዩቸው ሰዎች የሆነ ጊዜ ላይ ከዜሮ የጀመሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ያንን ሁሉ ለፐርፎርማንስ ነው ፐርፎርም ለማድረግ ነው እያቀረቡላችሁ ያሉት። ሪያሊስቲክ የሆነውን ህይወት ነባራዊውን ህይወት ከድራማ ጋር ኮምፔር እያደረጋችሁ እባካችሁ ጊዜያችሁን አታባክኑ። ታታሪ ወንድ አለ ወይ አጠገብሽ? የቤት ኪራይ መክፈል የሚችል ወንድ አለ ወይ? አስቤዛ መግዛት የሚችል ወንድ አለ ወይ አጠገብሽ? ሰፖርት አድርጊውና ተጋቡ። ማዘጋጃ ሄዱና ተጋቡ። ድግስ አትጠብቁ። ብዙ ወንዶች ሰርግ ምናምን አይወዱም። መታየት ምናምን ስለማይፈልጉ አይደለም። ሰርግ is performative by the way. I understand። በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ኪዳን ማድረግ አንድ ነገር ሆኖ ሳለ የሰርግ የድግሱ ሲናሪዮ ብዙ ወንዶች ኮንፈርት አይሰጣቸውም። ስለሚያወጡበት ብቻ አይደለም they had to perform።
ሰርግ አትጠብቁ፣ ድግስ አትጠብቁ። ቤዚክ የሆነ ወጪያችሁን የምትችሉ ከሆነ ሰውየው ታታሪ ከሆነ ሄልፕ ሚት ብቻ የሚያስፈልገው ከሆነ እባክሽ ጊዜሽን አታባቂ፣ እድሜሽን አታባቂ። አንድ ላይ ሁኑና የፈለጋችሁትን ኢምፓየር መገንባት ትችላላችሁ። ሰውየው ቤዚክ ነገር ማቅረብ ይችላል ወይ? የቤት ኪራይ መክፈል ይችላል ወይ? ምግብ፣ እንጀራ፣ የዕለት እንጀራ መብላት እንችላለን ወይ የሚለውን ነገር ካልኩሌት አድርጉና ግቡ። አልቀረልሽም እኮ አሁን ከውጪ መተኛትም አልቀረልሽም እኮ ይዞ መዟዟርን። ጌት ሜሪድ፣ ተጋቡ። ኤክስፔክቴሽናችሁ ሌላ ካረጋችሁ ላደርሱበት ትችላላችሁ። እባካችሁ አዳምጡኝ። ራስሽ ላይ እየሰራሽ ከሆነ ትዳርን አንቲሲፔት የምታደርጊ ከሆነ ይሄን ሰውዬ አሁን ማግባት እፈልጋለሁ እምትይ ከሆነ እሱን ማግባት የሚፈልግ ከሆነ ጊዜያችሁን አታባክኑ። በማዘጋጃ ሂዱ፣ ተጋቡና ግቡ። ዩር ዌስቲንግ አ ሎት። በጣም እያስፈራኛለሁ። 30s early 30s ላይ ያሉ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ያለ ትዳር። የእነሱም ደግሞ ኤክስፔክቴሽን በጣም ብዙ እየሆነ ነው። ወንዱ ደግሞ ዴይ ኢን ዴይ አውት ትዳርን እየጠላና እየፈራ እየመጣ ነው። እባካችሁ ጊዜያችሁን ዌስት አታድርጉ። ሀያዎቹ ላይ ያላችሁ ሴቶች with all your aggression ዲሌይ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት። ደነኛ ሰው አጠገባችሁ ካለና ነገ ፊውቸሩን ስታዩት በጣም የተሻለ እንደሆነ የምታምኑ ከሆነ ሰነፍ ካልሆነ ጊዜያችሁን አታባክኑ። አግቡት፣ ተጋቡ። ኤክስፔክቴሽናችሁን አታብዙ። ይሄን ያህል ነገር ማድረግ አለብን፣ እንዲህ መደገስ አለብን። ፎር ሁ ለማ? ነገ እኮ ዞር ብለዋችሁ አያዋችሁም። ለማን ነው የምትደግሱት? ለማን ነው የምታሽቆጠቆጡት? ጴንጤዎች በዚህ ታድላችኋል። አይ ቲንክ ኦርቶዶክስም እኮ ጠዋት ላይ የሆኑ ፕሮግራሞች አሉ፣ የሰርግ ፕሮግራሞች አሉ። እንደዛ አድርጋችሁ መሸወድ አትችሉም። ድግስ አቁሙ፣ ድግስ አቁሙ። በድግሱ የሆነ ነገር ሜንቴን አድርጉበት። እባካችሁ ስሙኝ፣ ተጋቡ። የምትዋደዱ ከሆነ ነገ ፊውቸሩ ብራይት የሆነ ወንድ አጠገብሽ ካለ ጊዜሽን አታባክኝ። እንደዚህ አይነት ፐርፎርማቲቭ የሆኑ ወንዶችን ደግሞ እያያችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥተው ሴት ልጅ ሁሉ ነገር ይገባታል፣ አንቺ እኮ ምናምን እያሉ የሚዋሿችሁን ወንዶች አይታችሁ እባካችሁ ስታንዳርዳችሁን ሰማይ ጠቀስ አታድርጉት። ስታንዳርዳችሁን የሚመጥን ፐርሰናሊቲ ከሌላችሁ ስታንዳርዳችሁ ፐርሰናሊቲያችሁን ነው የሚያክለው። እሱን አስቡበት። አካውንተብል የማያረጋችሁን ኮንተንት እየሰማችሁ ለባሎቻችሁ ለቦይፍሬንዶቻችሁ ሼር የምታረጉ ሰውየው ኮንተንቱን የሰራው ሰውዬ ተጠቀመባችሁ እንጂ ለእናንተ ምንም የጠቀማችሁ ነገር የለም። እና ሶሻል ሚዲያ ላይ በተቀመጣችሁ ቁጥር ሪዘንትፉል የሚያረጓችሁ አይዞሽ ደግሞ አንቺ ምናምን የሚሏችሁን ኮንተንቶች ኮንሱም እያረጋችሁ ከትዳር አትጉደሉ። ትዳር ፕሬሽየስ የሆነ ነገር ነው። እባካችሁ ሀያዎቹን በክርክርና በብስጭት በስድድብ አታባክኑት። እባካችሁ አግቡና እውነት ደረኛውን ደስ የሚለውን ህይወት ነው። ትዳር በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እና ምን እላችሁ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትከተሏቸው ወንድ ኮንተንት ክሬተሮች በጣም አካውንተብል የማያረጓችሁና እናንተ ንግስት እንደሆናችሁ ወንዶቹ ችግር እንዳለባቸው የሚነግሯችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል እና እየተጠቀሙባችሁ ነው። የምትሰሟቸውም እናንተ ስለሆናችሁ እየተጠቀሙባችሁ ነው። መቼም ቢሆን አካውንተብል አያረጓችሁም። እና አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድ ኮንተንት ክሬተር ማለት ነው በጣም ሴት ፎሎወር ካለው ሪሜምበር ሴቶች የሚፈልጉትን ነገር እየተናገረ ነውና አታዳምጡት፣ ጊዜያችሁን አትስጡ። አንድ ኮንተንት ክሬተር መስማት ያለባችሁ አካውንተብል ሲያረጋችሁ፣ ኦ እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ፣ ይህን ማስተካከል አለብኝ ሲያስብላችሁ፣ እንዴ እንደዚህ ለካ ይሆን ለካ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ፣ ህይወቴን ለካ በዚህ መልኩ ማሻሻል እችላለሁ ሲያስብላችሁ እንጂ ምን አባቱ እንዴት እንዲህ ይለኛል፣ ቆይ ከዚህ በኋላ አላናግረውም እዘጋዋለሁ፣ እንዲህ ቆይ እንዲህ ነው ማድረገው ምናምን እያላችሁ ማኒፑሌቲቭ ቴክኒክ የምትማሩበት ኮንተንት ከሆነ ሪዘንትፉል ነው የሚያረጋችሁ እና ከትዳር ስለሚያጎላችሁ ታናናሾቼ አዳምጡ። እና አጠገባችሁ ደነኛ ወንድ ካለ ደነኛ ወንድ ቤዚኩን አፎርድ የሚያደርግ ከሆነ የቤት ኪራይ የሚከፍል ከሆነ የዕለት እንጀራ የምትበሉ ከሆነ ግዴላችሁም። አንቺ ብቻ ሰፖርት አድርጊው እንጂ አንቺ ብቻ ምቹ ረዳት ሆኜ እንጂ
ሰውዬ ሰክሰስፉል አለመሆን አይችልምና እባካችሁ ኑሯችሁን ከሚኒማል ጀምሩ። ስታንዳርድ እያበዛችሁ እድሜያችሁ አይሄድባችሁ። ትዳር መልካም ነገር ነው። የሚዋሻችሁን ወንዶች አትስሙ ማለት እፈልጋለሁ። ወንድ ኮንተንት ክሬተሮች መስማት የምትፈልጉትን ነገር እየነገሯችሁ አይጠቀሙባችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ወዳችኋለሁ።